Yeah, hi everyone. So today our topic is joins topic. So what is the meaning of join? So joining is nothing but combining. So here, so even the persons who are working on the data side, like is a data analyst or data engineer or like data scientist. So whoever they are working with the data, so everyone knows the topic is joined. So actually so joints we can see in all the tools in SQL we can see the joints and Tableau in Power BI. So if you see all the when you are working with the data, so you can see the joints topic. So the joints topic is same in everywhere So you have to understand what is joining. So how we are going to do. So a join we are going to combine rows from two or more tables based on the a common column between the two tables. So join will help us to query the data that split the across multiple tables. Actually, ఈ joins ఎలా జాయినింగ్ అవుతాయి టూ టేబుల్స్ అంటే ఆ రెండు టేబుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టేబుల్స్ ఉంటే ఆ రెండు టేబుల్లో వీటికి ఒక టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలన్నమాట. ఆ టూ కండిషన్స్ ఏంటివి అంటే ఫస్ట్ టేబుల్ వన్లో అండ్ టేబుల్ టూలో తీసుకుంటే ఆ రెండు టేబుల్లో ఒక కామన్ కాలం ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కామన్ కాలంతోన ఈ జాయినింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో ఆ కామన్ కాలం యొక్క డేటా టైప్ అనేది కూడా సేమ్ ఉండాలి. డేటా టైప్ అంటే ఆ ఆ కాలంలో ఉన్న డేటా అది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది, అది న్యూమరిక్ ఫార్మాట్లో ఉందా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఉందా, సో దాన్ని మనము డేటా టైప్ అంటాం. సో ఆ డేటా టైప్ అనేది సేమ్ ఉండాలి ప్లస్ కామన్ కాలం అనేది ఉండాలి. సో ఈ టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే జాయినింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ద జాయింట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫైన్డ్. సో విల్ సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ జాయింట్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు బేసిక్గా అంటే సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఇన్నర్ జాయిన్ అండ్ outer join. So what is that inner join actually? So we'll take it. So from the joints, these joints again divided into two types of joints. One is inner join and second one is the outer join. Okay, so inner joints and outer joint. So here, if you see that inner joint, we have only one joint in that inner joint, but outer joint is again divided into three types of joints. Here, if you see the outer joint is again divided into three types of joint. One is left outer joint, second one is right outer joint, and third one is the full outer joint. So this way, the full outer join is divided into three types. So totally, if in every interview, they are going to ask this question: what are joins and how many types of joins are there? So can you explain them each of each join clearly? So you can tell them joins are nothing but so we can use the joins to combine the two or more tables based on the common column and the two condition need to satisfy if you want to do a join. So what are the two condition? First condition, at least one common column should be there in two tables. For example, if table 1 has 10 columns and table 2 has 10 columns, in the 10 columns, at least one column should be same. For example, in the table 1, if there is ID, in table 2 also there should be any ID. So then only the matching is going to, the joining is going to be happen. Then second condition is that whatever the ID column data type is there, the data type should be same for two tables, table 1 and table 2. So that is the two condition need to satisfy. So here we are writing it join. Joining is nothing but combining, right, rows from two or more tables. I will give the notes clearly. So, okay. So don't worry about this note. So I'm going to, so what we are combining the rows from two or more tables. So that is how joining. So condition, two condition need to satisfy. What are the two condition? So first condition, at least one common column. At least one column, common column should be
there in two tables. Okay, this is the first condition. So, and if you see that what is the second condition? The second condition, whatever the common column that is there in the two tables, the data type of that column should be same. For example, if there is ID in two columns, then the data type of those two IDs column, the data type should be same. For example, one column ID which is having, for example, numeric data 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that in the table 1. In case table 2 there is a ID, and there is a ID is ABC1, ABC2 like that. If the ID is having this type of data, then the data type of second column is a string. The data type of the first table ID is numeric. So it's are two or different data types. So when you have two different data types, it throw an error. So that is the reason. So if there is a, even though the column names are same, even though the column names are same, but the data type is different, then it is throwing an error. So that is the reason. If they, the even if there is a ID in table 1 and there is a ID in table 2, the data type of the column should be same. For example, in table 1 we have 1 2 3 4 5, and table 2 also if you have 1 2 3 4 5, then the matching is going to be happen, joining is going to be happen. So that is the two condition. What is the second condition? The data type of the those two columns, data type of those two columns should be same. If the one is data one data table 1 data type is numeric, then table 2 data type should be a numeric. If the table 1 data type is string, then table 2 data type should be a string, then only the joining will happen. So these condition need to satisfy, so then only the joining will happen. So here we can define the joints are like, there are different types of joints, we can say it. So the types of joints are like, they have divided, like, just now I told you, right? So the joints are, we just divided into like, two major joints. One is inner join and second one is the outer join. And this inner join is having only one, but this outer join again divided into three types of join, that is left outer join and the right outer join and the full outer join. Okay, so again this joints are like, the right join or right outer, left join or left outer, full join or full outer, both are same, there is no difference, like, so here if you see, outer join means like left outer or left join, right outer or left right join, or full outer or full join, these are all same, so there is no difference. So this way, so you don't need to explain all these type of giants, like if in interviews they will ask you what are type of giants, so you don't need to explain there are inner giants and outer giants, and again outer giants are divided into three types. You don't need to explain all of them. You can simply like, explain that we have like, inner giant and the left outer giant or left join. You can say left outer join or left join, both are same. Inside they are, sometimes they'll ask you like, what is the difference between left outer join or left join, both are same. Okay, so then you can say right outer join and that there is nothing but right join. Okay, and full outer join and you can say full join. So you can at least so you need to explain these four giants. So if they are going to ask you there are few more giants, can you explain those also? Like, at that time, like, you can explain there is one more thing called self join, and also another thing is called like, Cartesian join or cross join. So these are going to be, we can see it in the uh, in case of SQL. In SQL, there we are going to see it Cartesian join or self join. But in case we are discussing about the Tableau, like, and in Tableau we have these four types of joins. So we have already seen self. We'll see that self join and Cartesian join later. But today we are going to discuss these four joins. These four joins were very important in SQL or in everywhere, like, in Power BI, Tableau. So we can see all the reporting tools are whoever working on the data side, so they can able to
ఎక్స్పీరియన్స్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ జాయింట్స్. ఓకే, సో ఇవి కన్ఫామ్ గా నేర్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్స్ వచ్చి అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలంటే 4 టైప్స్ జాయిన్ చెప్పాలి. ఇన్నర్ జాయిన్ అనేది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అండ్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్. సో వాట్ ఈస్ ఇన్నర్ జాయిన్? సో ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి? సో ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే, సో దిస్ ఓన్లీ గివ్ ద మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ బోత్ ద tables. Both means table 1 and table 2. We'll see some examples. We'll take some example tables and we'll see the output of each. Okay, so what is the inner join? So the definition of inner join is nothing but, so it will give you or it will fetch you, it will get the only matching rows from both tables. So what it will give? So it will fetch or it get it will give only matching rows from both tables. What is this meaning here? So it get only matching rows from both the tables, so that is called inner join. Only matching rows, it will give the output as a only matching records or rows, both are same. Okay, so sometimes I may call it as a rows or records, both are same. So we'll get the matching records or matching rows, matching records from both the tables. So that is the definition of left outer join output. The output of the left outer join only matching records will get from two tables. Okay, so we'll see with the example. So what is left outer join? So if you see left outer join, in the sense it will give all the rows, all the records from the left table and matching records from the right table. So this is the output of the left outer join. So what it will give? So we'll see some example. So all records are rows, all records from the left table means all the data from the left table and matching records from the matching records from right table. So this is matching record all, plus you can say, we can simply also write in this way, like we can write all records from the left table plus matching records, means inner join we can write, it means only matching records from right table we can give. Okay, so we can write in this way also, like how we can simply we can write all records from left table plus inner join, we can write in this way, inner join output. So what is the inner join output? So inner join output is nothing but only matching records, so matching records are going to be get here. So left join means all records from the left table plus if there are any matching. Inner join means what is output? The only matching. Here also we are getting matching records, right? So యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో, అంటే మనము ఇట్లా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎట్లా లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్లో నుంచి వస్తాయి. సో అండ్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ రైట్ టేబుల్లో నుంచి వస్తాయి. ఇక్కడ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ అంటే రెండు టేబుల్లో మ్యాచ్ అయితేనే ఆ రికార్డ్స్ వస్తాయి అనమాట. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో. ఓకే, సో విల్ సీ దట్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో రైట్ జాయిన్ విల్ రైట్ ఓన్లీ this definition, then we'll see that practical examples. Okay, so here what is the right outer join? Right outer join means it allows, it gives the only all the records from the right table and matching records from the left table. It is vice versa, all records from right table and matching records from left table. So if you see here what we have written, so all records from the right table and matching records from the left table. So if you see the left table, it is exactly opposite. Right join అన్నప్పుడు రైట్ టేబుల్ లో నుంచి అన్ని రికార్డ్స్ ప్లస్ లెఫ్ట్ టేబుల్ లో నుంచి మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. లెఫ్ట్ జాయిన్ అన్నప్పుడు లెఫ్ట్ టేబుల్ లో నుంచి అన్ని రికార్డ్స్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ అనమాట. సో దీన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా రాయొచ్చు, ఇక్కడ చూడండి ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద, ఆల్ రికార్డ్స్ ఆర్ రోస్. ఓకే, మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. రికార్డ్స్ ఆర్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఆర్ రోస్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ ప్లస్ దెన్ matching records, means the matching records where it is the again inner join output. Inner join output ante enti? So it is only matching records anamata. Inner join output is only matching records. So this way also you can remember this. So we'll see how this is going to be give the output. Okay, so we have one more thing is called full outer join.
So what is the meaning of this full outer join in sense? So all the records from two tables we are going to see. See inner join ante only matching records from two both the tables or two tables. ఇక్కడ చూస్తే full outer join ante all the records from both the tables, like so all rows from the all records are rows from two tables or both the tables. Okay, two tables or both the tables. Okay, both tables. So that is the definition of the full outer join. I hope you understood this inner join. So we are going to explain with the scenario, like for example, with the example data set, we are going to see see what is the inner join and left join and right join and full. In every interview, they will ask this question. Without this question, there is no interview. Without this question there is no interview. Everybody has to understand this thing. Okay, so if you are not able to understand it, please feel free to ask me, then I will explain you, like multiple times also. So don't hesitate to ask me. So you can ask me at any point of time, you can stop me and ask me. So for example, we have two tables. So what is జాయినింగ్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ మనకు టూ టేబుల్స్ అనేవి ఉండాలి. జాయినింగ్ అనేది ఎన్ని టేబుల్ పైన చేయొచ్చు, మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అయినా చేయొచ్చు, కానీ మినిమం టూ టేబుల్స్ ఉండాలి. సెల్ఫ్ జాయిన్ ఉంటుంది, అది ఒకటి టేబుల్ పైన చేయొచ్చు, బట్ అది సీక్వెల్ ఉన్నప్పుడు విల్ సీ ఇట్. బట్ ఇన్ టాబ్లూ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ దిస్ four types of joints. So here if you see in table 1, like let's assume like we have two tables. So for example, table 1 and table 2. For example, we have one table is called, for example, we have product table, and in that product table, so in the product table, the table is product table. In the product table, we have one column that is called product ID. For example, we have only one column in table called product. In that table, we have only product ID. The ID is called one. We have data like this. Let's say this table has only one column. Let's say product table. It has only one column. Let's say ఒక టేబుల్లో ఒక కాలమే ఉందని అనుకుందాం. మీ టేబుల్లో ఒక కాలం ఉంది. ఆ కాలం ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ ఐడి. సో దీంట్లో డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ దిస్ డేటా 1 2 3 దీస్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, రికార్డ్స్ అంటే హారిజాంటల్ గా ఉంటే మనం రికార్డ్స్ అంటాం, రైట్. 1 2 3 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ అ ప్రోడక్ట్ ఐడి. సిమిలర్ గా వీ హ్యావ్ సెకండ్ టేబుల్ ఉందన్నమాట. టేబుల్ 2 వచ్చేసి లెట్స్ ఏ, so we have one more table called, for example, table 2. Okay, table 1. This is table 1. And table 2 లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ అ సేల్స్ టేబుల్. ఒక సేల్స్ టేబుల్ ఉందనుకో. దీంట్లో కూడా ఓన్లీ వన్ కాలం ఉంది. ఇట్ హాస్ ఓన్లీ వన్ కాలం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి. ఇక్కడ కూడా ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది. ఇక్కడ రికార్డ్స్ వచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ 1 to 5. సో దీంట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దీంట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్, 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇక నుంచి ఇది ఒక రికార్డు, 2 ఒక రికార్డు, ఇది ఒక రికార్డు, అండ్ ఇది ఒక రికార్డ్. సో టోటల్గా ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 4 rows ఆర్ 4 రికార్డ్స్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 rows ఆర్ 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ట్రై టు జాయిన్ దీస్ టూ టేబుల్స్, టేబుల్ 1 అండ్ టేబుల్ 2, అంటే ప్రోడక్ట్ టేబుల్ని సేల్స్ టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినాయా లేదా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం జాయిన్ కావాలంటే మనకేంటి, టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినాయా లేదా చూడండి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, సో ఇక్కడ కామన్ కాలం ఉండాలి. ఇక్కడ ఏముంది, ప్రోడక్ట్ ఐడి. ఇక్కడ ఏముంది, ప్రోడక్ట్ ఐడి. సో కామన్ కాలం, ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, ఆ కాలంలో ఉన్న డేటా, ఈ కాలంలో ఉన్న డేటా, ఆ యొక్క డేటా సేమ్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. దాన్నే డేటా టైప్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఉన్న డేటా న్యూమెరిక్ డేటా 1 2 3 4 ఉంది. ఇక్కడ కూడా న్యూమెరిక్ డేటా ఉంది, అంటే డేటా టైప్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది. టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి సో జాయినింగ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో నౌ
we are going to see this type of joints now. So what are the type of joints? We have inner joint, for example. If you see that inner joint, so what is the definition of inner joint? We'll get only మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఆర్ రోస్ అంటే మ్యాచింగ్ రోసే అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? విల్ సీ దట్ అవుట్పుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we'll see this here. For example, what is our first? We are going to joining two table. So the first column we get it as a product ID. So if you see second column, we are going to get that the second table. For example, the sales product ID. For example, sales product ID. So these are the two columns. This is the first column. They are going to second column. We can rename this. Okay, like that. So we can. So what is the output? Inner join అంటే మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. ఇక్కడ ఏవేవి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, ఎలా మ్యాచ్ అవుతాయి చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకోవాలి మనం. ఫస్ట్ ఒక వాల్యూ తీసుకోవాలి. దీంట్లో ఫస్ట్ రో తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ రో 1. ఈ 1 ఇక్కడ మొత్తం అన్ని రోస్ తోటి చెక్ చేస్తుంది. 1,1 మ్యాచ్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాలం అనేది మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మన డెఫినేషన్ ఏంటి? ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రోస్. ఈ ఈ 1 అనేది ఫస్ట్ ఈ వాల్యూస్ అన్నింటినీ చెక్ చేస్తుంది. సెకండ్ మళ్ళీ 1 అనేది 1,1 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇచ్చేసింది 1,1. మళ్ళీ ఇదే 1 మిగతా రోస్తో కూడా చెక్ చేస్తుంది. ఈ 1,2 ఈ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, మ్యాచ్ అయ్యలేదు కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ రాయదు. సో మళ్ళీ ఇదే 1 ఇక్కడ టేబుల్ 2లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్తో చెక్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ 1 టేబుల్ 2లో ఉన్న ఈ రికార్డ్స్తో చెక్ చేస్తుంది. సో 1,5 మ్యాచ్ అయిందా? లేదు, కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది రాదు. కాబట్టి 1తో చెక్ చేసినప్పుడు మనకు మ్యాచింగ్ ఎన్ని వచ్చినాయి? ఓన్లీ 1 వచ్చింది కాబట్టి మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ 1 వచ్చింది. అట్లే మనం టేబుల్ 1లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్తో చేయాలి. సో టేబుల్ 1లో సెకండ్ రికార్డ్ వచ్చేసి 2 ఉంది. ఆ 2ను మనము ఇక్కడ టేబుల్ 2లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్తో మ్యాచ్ చేయాలి. సో టేబుల్ 2,1 మ్యాచ్ అయిందా? లేదు, మ్యాచ్ అవ్వలేదు. అండ్ అదే 2 మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోస్తో కూడా చూస్తుంది. 2,2 మ్యాచ్ అయిందా? అయింది, మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి సో ఇదేంటంటే ఇది అవుట్పుట్ అనేది రైట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివ్ ద 2 అండ్ 2 ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రైట్ దట్. అండ్ అగైన్ ఈ 2 మళ్ళీ రిమైనింగ్ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయనేది చూస్తుంది అన్నమాట. 2,5 మ్యాచ్ అయిందా? మ్యాచ్ కాలే కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వదు. ఎందుకు మ్యాచ్ కాలే కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇట్లేదంటే ఇన్నర్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? మనకు మ్యాచింగ్ రికార్డ్సే అవుట్పుట్గా రావాలి. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి గివ్ ద అవుట్పుట్. సిమిలర్లీ మీరు నెక్స్ట్ రో వచ్చేసి 3. ఇక్కడ 3 వచ్చేసి చెక్ చేస్తుంది. 3,1 ఈ టేబుల్ 2లో చేస్తుంది. మ్యాచ్ అవుతుందా? మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో అవుట్పుట్ అనేది అవుట్పుట్ రాదు. సిమిలర్గా 3,2 మ్యాచ్ అయిందా? మ్యాచ్ కాలే కాబట్టి అవుట్పుట్ రాయట్లేదు. అండ్ 3,5 మ్యాచ్ అయిందా? మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి అవుట్పుట్లో రాయట్లేదు అనమాట. సో 3లో నుంచి మనకు ఏం రాలేదు. ఎందుకంటే మన డెఫినేషన్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఒకటి ఓన్లీ మ్యాచింగే తీసుకోవాలి, వేరే తీసుకోవడానికి లేదు. సో అవుట్పుట్ అలాగే వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ రికార్డ్ వచ్చేసి 4 ఉంది. ఈ 4 అగైన్ టేబుల్ 2లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్తో మ్యాచ్ అవుతుందేమో అన్నట్టు చూస్తుంది. 4,1 మ్యాచ్ అయిందా? లేదు. 4,2 మ్యాచ్ అయిందా? లేదు. 4,5 మ్యాచ్ అయిందా? లేదు. కాబట్టి అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఈస్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ. ఈ రెండే కామన్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 1,1 ఒకటి, 2,2 ఒకటే మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి ఆ అవుట్పుట్ మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది ఇన్నర్ జాయిన్లో. సో ఇప్పుడు సిమిలర్గా మనకు విల్ సీ దట్ లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే దాని డెఫినేషన్ ఏంటి? మనము లెఫ్ట్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏం రాసుకున్నాం? ఆల్ లెఫ్ట్ జాయిన్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్, all left rows. For example, in simply I can write it, then plus what we are writing it. So for to make you easy, we are writing one thing like no inner join output and రాస్తాం అక్కడ, or like we what we written. So all matching records from the right table అని రాస్తున్నాం. మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ అని మనము డెఫినేషన్లో రాస్తాం. లెఫ్ట్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి? ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్. సో ఈ డెఫినేషన్ బట్టి అన్ని రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటున్నాం కాబట్టి లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటే టేబుల్ 1 అనమాట. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటే టేబుల్ 1 లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫస్ట్ టేబుల్ కాబట్టి. టేబుల్ 2 అనేది రైట్ టేబుల్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ టేబుల్, దిస్ ఇస్ రైట్ టేబుల్. ఓకే, సో this is
Table 1 is called left table, and table 2 is called right table. Okay, so now if you are going to see the left to join output అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటున్నాం. లెఫ్ట్ టేబుల్లో కాలం ఏముంది, ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడిలో ఏ డేటా ఉంది మనకు, 1 2 2 అండ్ నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి, 3 అండ్ 4. సో ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ అండ్ లెఫ్ట్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కూడా రాసుకోవాలి కదా, లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ వన్ మోర్ కాలమ్, దట్ ఈస్ సేల్స్ ప్రోడక్ట్ ఐడి, అంటే సేల్స్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఐడి అన్నమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ఆల్ టేబుల్లో అండ్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ కూడా తీసుకుంటున్నాం, రైట్. ఆల్ టేబుల్స్ ప్లస్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ ఆల్ రాసేసినాం, ప్లస్ మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మీన్స్ ఇన్నర్ జాయిన్. సో ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్, సో 1,1 ఆల్రెడీ వచ్చింది, మ్యాచ్ అయింది. ఇంకోటి తీసుకోండి 2,2 కూడా మ్యాచ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 3, ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిందా దీంతో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు టేబుల్ 2లో ఎక్కడ మ్యాచింగ్ లేదు, త్రీకి సంబంధించిన మ్యాచింగ్ అనేది లేదు. అగైన్ 4కి సంబంధించిన మ్యాచింగ్ అనేది టేబుల్ 2లో లేదు. కాబట్టి వీటికి ఏమొస్తుంది అంటే, సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఏ నల్ ఆర్ లైక్ నో ఎంటీ, లైక్ నో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ as a nothing. Here you don't see anything, so it's a empty space, like no space or blank you can see here. So means nulls you will get here. Okay, so you don't see it even null also, you can see a space like this, like an empty means, to make you understand I'm just returning it. So ఇక్కడ ఏం కనిపించదు అనమాట, ఏమి బ్లాంక్ ఉంటుంది ఇట్లా. ఓకే, సో బ్లాంక్ అనేది వస్తుంది. సో వీటికి ఇవి రెండు ఎలా వచ్చినాయి? సో మనకు డెఫినేషన్ ఏంటి, ఆల్ ఫ్రమ్ ద ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్. ఆర్ లైక్ మనం మీకు సింపుల్గా గుర్తుండడానికి మ్యాచింగ్ రోస్ అంటే ఏంటి, మ్యాచింగ్ రోస్ అంటే ఇన్నర్ జాయిన్ డెఫినేషన్. కాబట్టి మనము ఇండైరెక్ట్గా ఇన్నర్ జాయిన్ అనేది రాస్తాం అనమాట, ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్. సో ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి, మీరు ఫస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇన్నర్ జాయిన్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి, 1,1 2,2 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసేయండి. రాసిన తర్వాత ఇది సాటిస్ఫై అయిపోయింది. ఈ కండిషన్కి రండి. ఈ కండిషన్ ఏంటి, ఆల్ రోస్ కావాలి మనకు. ఆల్రెడీ టేబుల్ ఎక్కడి నుంచి, లెఫ్ట్ టేబుల్లో నుంచి, అంటే టేబుల్లో నుంచి అన్ని రోస్ రావాలి. 1 2 అనేది ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి, ఇంకా రానివి ఏంటి, రానివి 3,4 కాబట్టి యూ జస్ట్ రైట్ ద 3,4 అనేది రాసేయండి. రాసి రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ అంటే, ఇక్కడ ఏమైనా మ్యాచింగ్ ఉంటే మళ్ళీ 3,4కి ఇవి కూడా రాయాలి. ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఏం లేవు కాబట్టి 3,4కి ఇక్కడ మ్యాచింగ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఎంటీ వస్తుంది, ఎంటీ స్పేస్, అంటే ఇక్కడ ఏం కనిపించదు, నల్ అనేది ఎంటీగా వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ ఎంటీ అంటే లైక్ యూనో జస్ట్ ఇట్లా 3,4 ఇదొక రో, ఇదొక రో అవుట్పుట్, ఇదొక రో అవుట్పుట్, ఇదొక రో, ఇదొక రో అవుట్పుట్, రో అన్న రికార్డ్ అన్న సేమ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్. సో empty means null, here we are going to get that space, so we can write it as a null. So this is a left join output. అర్థమైందా, ఈ లెఫ్ట్ జాయిన్ అవుట్పుట్ అర్థమైందా? దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థం కాలేదుకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి, చెప్తా. విని అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ జాయిన్. సో లెఫ్ట్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి, ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ రోస్. మీరు ఏం చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ మీరు ఏ విధంగానైనా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మీరు ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ రాయొచ్చు, దాని తర్వాత మిగిలిన లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏవైతే ఇక్కడ రాలేదో ఆ రాని రికార్డ్స్ ఇక్కడ రాసి దానికి మ్యాచింగ్ ఉంటే మ్యాచింగ్ రాయాలి, లేదనుకుంటే నల్ అనేది మ్యాచింగ్ అవుట్పుట్ రాయొచ్చు. సో ఈ విధంగా. ఓకే, సో ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. Okay, so similarly we have one more thing is called right join or right outer join. So both are same. ఇక్కడ right join కి definition ఏంటి, right join అంటే all right rows. So here we are going to write all right rows, or rows are records, plus what we are going to writing it. So inner join output same, inner join
అవుట్పుట్. ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ అంటే మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్. సో మ్యాచింగ్ అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్ రైట్ టేబుల్ రెండు వస్తాయి కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ బోత్ ద, ఈ రెండిటికి మీరు ఏది అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడి ఫ్రమ్ ద ప్రోడక్ట్ టేబుల్ అండ్ వీ హ్యావ్ సేల్స్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఫ్రమ్ ద సెకండ్ టేబుల్. సో ఈ టూ కాలమ్స్ మనకు అవుట్పుట్ వస్తున్నాయి. సో రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే మనము డెఫినేషన్ చెప్పినట్టు మీరు అనుకున్నట్టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయాలి. ఓకే, నువ్వు చెప్పినట్టే నేను ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తున్నా. సో హియర్ వీ కెన్ like this we are going to write it. Then write all records from the right table అంటే మనకు రైట్ టేబుల్లో అంటే రైట్ టేబుల్ అంటే సెకండ్ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ కావాలి యాక్చువల్గా అయితే. సెకండ్ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ ఏడు వచ్చినాయి? సెకండ్ టేబుల్ అంటే ఏంటి? సేల్స్ టేబుల్. ఈ సేల్స్ టేబుల్లో అన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయా? ఒకటి రెండు మాత్రమే వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మనకు సెకండ్ టేబుల్లో 5 కూడా ఉంది. ఆ 5 రాలేదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ 5ని కూడా సెకండ్ టేబుల్లో రాసేస్తున్నా. ఇది సెకండ్ టేబుల్, ఇది ఫస్ట్ టేబుల్, ఇది సెకండ్ టేబుల్. రైట్. రైట్ టేబుల్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్లో ప్రోడక్ట్ ఐడి ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ టేబుల్, ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్, ఇది రైట్ టేబుల్ అంటే సేల్స్ టేబుల్. ఇక్కడ మనకు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ అంటే సెకండ్ టేబుల్. ఈ సెకండ్ టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి, 1 2 5. సో మనకున్న డెఫినేషన్ ప్రకారం 1 2 ఆల్రెడీ మనకి ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్లో నుంచి కవర్ అయింది. నెక్స్ట్ రైట్ జాయిన్ అంటే రైట్ జాయిన్లో ఏవైతే కవర్ కాలేదో ఆ రికార్డ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 వచ్చింది. 5కి ఎక్కడైనా మ్యాచింగ్ ఉందా లెఫ్ట్ టేబుల్లో? లెఫ్ట్ టేబుల్లో చూడండి, లెఫ్ట్ టేబుల్ ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అయిందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 2 3 4 ఉంది కానీ 5 లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఎంటీ ఆర్ నల్. యూ విల్ గెట్ ఏ నల్. ఎంటీ ఏం లేదు కాబట్టి అక్కడ నల్ అనేది అవుట్పుట్గా వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రైట్ జాయిన్. దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రైట్ జాయిన్. ఓకే, సో అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో అర్థమైంది, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అర్థమవుతుంది కదా మీకు? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓకే విత్ ద రైట్ జాయిన్, సో విల్ మూవ్ టు ద like full outer join. Okay, full join or full outer join. So what is the full join definition ఏంటి? సో full join అంటే all the rows from the both tables. So that is called full join. Full join అంటే all rows from both the tables. సో అంటే అన్ని రోస్ రావాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అదే సేమ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఏం ఫాలో అవ్వచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్, ఇక్కడ దీనికి డెఫినేషన్ ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు. మనం ఇన్నర్ జాయిన్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్కి వేరే డెఫినేషన్ రాయలేదు కదా, ఇక్కడ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ రాయండి, ప్లస్ లెఫ్ట్ జాయిన్లో ఏవైతే ఇన్నర్ జాయిన్ తర్వాత లెఫ్ట్ జాయిన్ మీరు రాస్తారు కదా, ఆ లెఫ్ట్ జాయిన్ అవుట్పుట్లో ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ రికార్డ్స్ ఏవైతే కవర్ కాని ఉన్నాయో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రం దీంట్లో రాయాలి. లెఫ్ట్ జాయిన్ ప్లస్ అండ్ రైట్ జాయిన్, రైట్ టేబుల్లో మనకు రైట్ టేబుల్ అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా, అక్కడ రైట్ టేబుల్ అవుట్పుట్లో ఇన్నర్ జాయిన్ కాకుండా మిగతా వచ్చినాయి కదా. సో లెఫ్ట్ జాయిన్ రికార్డ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ప్లస్ అవుట్పుట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఇన్నర్ జాయిన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి, ఇన్నర్ జాయిన్ కాకుండా లెఫ్ట్ జాయిన్లో ఇంకా కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఇక్కడ లెఫ్ట్ జాయిన్లో ఇది ఇన్నర్ జాయిన్ 2, కానీ ఇక్కడ ఇంకా రెండు ఉన్నాయి, 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ టూ రికార్డ్స్ అనేది మనము ఇక్కడ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్లో మనం అవుట్పుట్. సిమిలర్గా సేమ్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ మీకు గుర్తుండడానికి షార్ట్కట్లో ఇక్కడ. సో రైట్ జాయిన్ రికార్డ్స్ మీన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఆ రైట్ జాయిన్లో వచ్చినది. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు like you know we are going to define in a shortcut way for the full outer join. Full outer join అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ షార్ట్కట్ వేలో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి? 1 2. సో ఇవన్నీ ఇది కాపీ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్లో ఓకే, సో ఇది కాపీ చేసుకుంటున్నా. సో ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ దిస్.
Okay. ఓకే. సో ఫుల్ ఔటర్ జాయిన్ లో మనం ఏంటి ఇన్నర్ జాయిన్ తీసుకున్నాం. తర్వాత సెకండ్ ఏం చెప్తున్నాం? లెఫ్ట్ జాయిన్ లో నుంచి ఎక్సెప్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ రికార్డ్స్ అంటున్నాం. లెఫ్ట్ జాయిన్ ఇది అవుట్పుట్. ఈ దాంట్లో నుంచి ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ వదిలేసి రిమైనింగ్ టూ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అవి కాపీ చేయాలి. జస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ. మీకు ఇలా కాకుండా నార్మల్గా మనం డైరెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. దెన్ రైట్ టేబుల్లో ఉన్న ఎక్సెప్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్, ఇది ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్, రైట్ టేబుల్ అవుట్పుట్. సో దీన్ని ఎక్సెప్ట్ దీంట్లో ఉండి రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం కాపీ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ద ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్. సో దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా కూడా రాయొచ్చు. ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ వన్ ఏంటి? టేబుల్ వన్లో మనం ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఏం చెప్పినాం? వన్ రికార్డు ఈ అన్నిటిని చెక్ చేస్తుంది, ఎక్కడ మ్యాచింగ్ అయితే అక్కడ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అని. అంటే మనకు డెఫినేషన్ ఏంటి? ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ టూ టేబుల్స్ రావాలి. ఎట్లయినా సరే ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ టూ టేబుల్స్ రావాలి. సో దీని అవుట్పుట్ ఎలా రాస్తుంది ఇక్కడ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఫస్ట్ నెంబర్ వన్, ఇక్కడ ఈ టేబుల్ వన్లో ఈ వన్ వెళ్ళి ఇక్కడ చూపిస్తుంది 1,1 మ్యాచ్ అయింది. ఓకే. సో అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ రాసింది 1,1. సెకండ్, అగైన్ ఈ వన్ వచ్చి ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది. ఒక రికార్డ్ వచ్చింది ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్లో, మనకి ఏంటంటే ఈ రికార్డ్ కవర్ అయిపోయింది, వన్ కవర్ అయిపోయింది. సో అగైన్ ఈ వన్ అనేది మొత్తం చెక్ చేస్తుంది, ఇంకేమైనా మ్యాచింగ్ ఉన్నాయి. 1,2 మ్యాచ్ అయ్యలేదు, 1,5 మ్యాచ్ అవ్వలేదు. సో కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏం రాయట్లేదు. సో రిమైనింగ్ సెకండ్ చూస్తుంది. సెకండ్ వచ్చి సెకండ్ 2,1 మ్యాచ్ అవ్వలేదు, రాయదు అవుట్పుట్. 2,2 మ్యాచ్. సో హియర్ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ 2,2 ఇట్లా మ్యాచ్ అయింది కదా, ఓకే రాసేసింది. తర్వాత మళ్ళీ ఈ టూ చెక్ చేస్తుంది, 2,5 మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి అవుట్. మళ్ళీ త్రీకి వస్తుంది, త్రీ నుంచి 3,1 మ్యాచ్ అయిందా లేదు, మళ్ళీ 3,2 మ్యాచ్ కాలేదు, 3,5 మ్యాచ్ కాలేదు, ఏం రాలేదు. మళ్ళీ ఫోర్ చెక్ చేస్తుంది, 4,1 మ్యాచ్ కాలేదు, 4,2 మ్యాచ్ కాలేదు, 4,5 మ్యాచ్ అవ్వలేదు. సో ఓన్లీ మనకు ఇవి మాత్రమే మ్యాచ్ అయినాయి. కానీ మనకు ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్కి డెఫినేషన్ ఏంటి? ఆల్ రికార్డ్స్ కావాలి. రెండు టేబుల్లో నుంచి ఆల్ రికార్డ్స్ రావాలి. సో ఫస్ట్ టూ కవర్ అయింది, ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ టూ కవర్ అయింది. ఏమేమి పెండింగ్ ఉన్నాయి? 3,4 పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఏ టేబుల్లో? లెఫ్ట్ టేబుల్. ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ అవుట్పుట్, ఇది రైట్ టేబుల్ అవుట్పుట్, రైట్. ఈ లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏవే పెండింగ్ ఉన్నాయి? 3 పెండింగ్ ఉంది. అలాగే సారీ, అలాగే 4 పెండింగ్ ఉంది, రైట్. ఈ 4 రాలేదు కదా, అది పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ? లెఫ్ట్ టేబుల్. ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటే ఇక్కడ సైడ్ ఉన్నాయని లెఫ్ట్ టేబుల్, ఓకే. ఇక్కడ సైడ్ ఉన్నాయని రైట్ టేబుల్. సో మనకు ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ టూ టేబుల్స్. టేబుల్ వన్ మొత్తం కవర్ అయింది. టేబుల్ టూలో మనకు ఒకటి మిస్ అయింది, ఏంటది? 5. సో ఈ టేబుల్ వన్లో దీనికి ఈక్వల్గా 3కి ఈక్వల్గా టేబుల్ టూలో ఏమన్నా ఉన్నాయి? ఏం లేవు. కాబట్టి మ్యాచింగ్ ఏం లేవు కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది? ఎంటీ వస్తుంది అక్కడ, ఏం ఉండదు అనమాట వాల్యూ. అదే ఇప్పుడు మనకు టేబుల్ వన్ మొత్తం కవర్ అయినాయి, టేబుల్ టూలో ఇంకొక రికార్డ్ కవర్ అవ్వాలి. ఆ రికార్డ్ ఏంటది? 5 వస్తే అప్పుడు ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఆల్ రికార్డ్స్ ఉండాలి టేబుల్ టూలో, టేబుల్ వన్ అండ్ టేబుల్ టూలో. టేబుల్ వన్లో అన్ని రికార్డ్స్ వచ్చేసినాయి, టేబుల్ టూలో మాత్రం ఒక రికార్డ్ రాలేదు. ఏదది? 5 సి. ఈ ఫిఫ్త్ రికార్డ్ అనేది రాలేదు, కాబట్టి ఈ ఫిఫ్త్ రికార్డ్ వస్తుంది. సార్ ఫిఫ్త్ రికార్డ్లో మళ్ళీ టేబుల్ వన్లో ఏముంటుంది? టేబుల్ వన్లో నల్ అనేది వస్తుంది, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాచింగ్ అనమాట. కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్. సో దీన్నే మనము సింపుల్గా మీకు షార్ట్ కట్లు గుర్తుండాలని చెప్పేసి ఫస్ట్ మీరు ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయండి. ప్లస్ లెఫ్ట్ టేబుల్లో అవుట్పుట్ ఏదైతే ఇన్నర్ జాయిన్ కాకుండా మిగతా రికార్డ్స్ ఉంటాయి అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయండి. ప్లస్ రైట్ టేబుల్లో మీరు ఏదైతే ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రికార్డ్స్ మొత్తం రాసేయండి అని మీకు సింపుల్గా షార్ట్ కట్లు చెప్పాను అనమాట. ఓకే. సో బట్ యాక్చువల్గా ఎలా చేయాలి? ఈ విధంగా బేసిక్గా ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట. ఇలా చెప్తే బేసిక్గా మీకు ఈ షార్ట్ కట్ ఈజీ ఉందా, లేదంటే ఏ, ఆ, ఈ ఒరిజినల్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు బేసిక్గా. ఓకే. సో యూ కెన్ ఫాలో దిస్ ఒరిజినల్ మెథడ్. సో దట్ వే. సో ఎవరికైనా అర్థం కాలేదంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో రైట్ నౌ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్ ఆల్సో, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అర్థమైంది కదా అందరికీ? ఈ జాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విల్ సీ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. అర్థమైంది? జాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది కదా? నరేష్, యోగిత, వెంకటేష్, దత్తు. ఓకే. సో అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? లెఫ్ట్ జాయిన్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్.
And similarly, we'll see some more example, uh, like with the another scenario. Like let's say you have only one table. For example, ఇంతకుముందు చూసిన సినారియోలో మనకు ఓన్లీ ఒకటే టేబుల్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక టూ టేబుల్స్ తీసుకున్నాం, అంటే మనం సారీ టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో మనకు ఒకటే కాలం ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏంటంటే టూ కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్, వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అస్ టూ. అండ్ so here we have again, for example, two tables in the same products table, and so table 1 is same again products table. ఈ లెఫ్ట్ టేబుల్ వన్ని మనం అనగానే ఏమనుకోవచ్చు, మీకు గుర్తుండడానికి జస్ట్ రాస్తున్నా. టేబుల్ వన్ని లెఫ్ట్ టేబుల్ అనుకోండి. ఓకే, సో దీంట్లో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనే కాలం, టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా product 1 for example pen, and product 2 for example pencil. Okay, product 3 for example notebook. Okay, so this is how we have three records or three rows. చూడండి ఇక్కడ నుంచి దీని అంతా కలిపి ఒక దీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కలిపి మనం ఏమంటాం, ఒక రో. ఇది ఒక రికార్డ్, ఇది ఒక రికార్డ్, ఇది ఒక రికార్డ్, ఆర్ ఇది ఒక రో, ఇది ఒక రో, ఇది ఒక రో, అట్లా రికార్డ్ అన్న రో అన్న సేమ్ హారిజాంటల్ గా ఉంటాయి. సో నౌ వీ హ్యావ్ అనదర్ టేబుల్ టు. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద టేబుల్ 2, that is sales table, right? So ఈ సేల్స్ టేబుల్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ సేమ్ సేల్స్ టేబుల్ 2ను మనం మీకు ఈజీగా ఉండడానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ వే, రైట్ టేబుల్ అని రాస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ వీ హ్యావ్ సేమ్ product ID, you already know, and we have for example quantity. Okay, and we have a price. Let's say we have okay, so the data we are going to have it as 1, and quantity 10, price a 50. Okay, so for example we have 2 and product 5, and we have price is 20. Similarగా మనకు product 4, quantity 7, and 35, let's say. So we have this table to data. ఇక్కడ చూడండి టేబుల్ 1లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3. టేబుల్ 2లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 4. దీస్ ఇస్ 3 రికార్డ్స్. ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో విల్ ట్రై టు జాయిన్ దీస్ టూ టేబుల్స్ విత్ ద డిఫరెంట్ జాయిన్ టైప్స్. మనకు ఫస్ట్ జాయిన్ టైప్ ఏంటి, ఇన్నర్ జాయిన్. కాబట్టి ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు యూజ్ విత్ ద ఇన్నర్ జాయిన్. ఓకే, సో ఇన్నర్ జాయిన్ చూద్దాం. ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్. ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్ రోస్ కావాలి మనకు. సో మ్యాచింగ్ రోస్ అంటే మీకు చెప్పిన ఫస్ట్ టేబుల్ 1 టేబుల్ 2లో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ దీని ఇన్నర్ జాయిన్ కంటే ముందు ఈ రెండు టేబుల్లో జాయిన్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, ఫస్ట్ టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి. ఆ టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలంటే ఫస్ట్ టూ కండిషన్స్ ఏంటివి? సో ఫస్ట్ టూ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఈ రెండు టేబుల్లో అట్లీస్ట్ ఒక కామన్ కాలం ఉండాలి. ఈ టేబుల్లో ప్రోడక్ట్ ఐడి అయితే ఉంది, ఈ టేబుల్లో ఉందా చూడాలి. సో ఇందులో కూడా ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది. సో ఈ టేబుల్లో ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది, దీంట్లో ప్రోడక్ట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, కామన్గా ఏం లేవు. ఇది ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఒక్కటి మ్యాచ్ అయినా చాలు మనకు. సో ప్రోడక్ట్ ఐడి ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, కాబట్టి మనము దీంతోనే జాయిన్ చేయొచ్చు. సెకండ్ మళ్ళీ డేటా టైప్ కూడా చూడాలి. ఈ డేటా దీంట్లో ఏ డేటా ఉంది, దీంట్లో ఏ డేటా ఉంది, ఆ డేటా టైప్ కూడా సెట్ అవ్వాలి. సో దీంట్లో న్యూమరిక్ 1 2 3 ఉంది, దీంట్లో కూడా న్యూమరిక్ 1 2 3 ఉంది. ఓకే, ఇది కూడా సాటిస్ఫై అయింది. సో డేటా టైప్ కూడా మ్యాచ్ అయిపోయింది. టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి జాయినింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో జాయినింగ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఉన్నాయి, 4 టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి, ఇన్నర్ జాయిన్. ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, దాని డెఫినేషన్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ టూ టేబుల్స్, మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ద టేబుల్స్ ఆర్ two tables. You can write it like సో ఈ టూ అయితే మనకు దేంతో మ్యాచ్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఐడితో మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ ఐడి అనేది ఒక కాలం అవుట్పుట్. ఫస్ట్ టేబుల్ 1 అవుట్పుట్ రాద్దాం మనం. టేబుల్ 1లో అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్లో టేబుల్ 1 లెఫ్ట్ ప్రోడక్ట్, ఫస్ట్ కాలం నేమ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి. ఓకే, సెకండ్ కాలం ఏముంటుంది, ప్రోడక్ట్ నేమ్.
అండ్ మనకు రైట్ టేబుల్లో ఏమొస్తున్నాయి ఇక్కడ టేబుల్ 1 అయిపోయింది. టేబుల్ 2లో మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడి మళ్ళీ రాదు ఇంకా. ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడనే వస్తాయి మొత్తం. ఓకే, సో నౌ థర్డ్ క్వాంటిటీ అనేది మనకు రైట్ టేబుల్లో నుంచి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైస్. సో ఈ డేటా ఇప్పుడు చూడండి మనకు అవుట్పుట్ ఏ విధంగా వచ్చింది. టేబుల్ వన్లోనేమో ఈ సపరేట్ టేబుల్లో రెండే కాలం ఉన్నాయి, ఈ టేబుల్లో 3 కాలం ఉన్నాయి. బట్ మనం జాయిన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తుంది, 4 కాలమ్స్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే జాయినింగ్ అనేది ఎలా అవుతుందంటే హారిజాంటల్ స్టాక్ అంటే హారిజాంటల్గా టేబుల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. హారిజాంటల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇక్కడ ఈ టేబుల్ని జాయిన్ చేయడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ ఈ రెండు టేబుల్ని మనం ఒక టేబుల్ లాగా జాయిన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినాయి చూడండి హారిజాంటల్. మనకు జాయింట్స్ లాగానే ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని యూనియన్ అంటాం. యూనియన్స్ ఏంటంటే టేబుల్ 1 టేబుల్ 2ని నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అంటే వర్టికల్ స్టాక్ అది. ఆ ఆ దానికి కండిషన్స్ ఉంటాయి, విల్ సీ దట్ లేటర్. సో ఇక్కడ ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, మ్యాచింగ్ రోస్ ఆర్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. ఏమేం మ్యాచ్ అయినా చూద్దాం. ఫస్ట్ కాలం ఏంటి, వన్. ఫస్ట్ విల్ సి వన్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఈ ఫస్ట్ రో దీంతో, ఈ ఫస్ట్ ఉంది కదా వన్, దీంతో మనం ఇవన్నిటిని చెక్ చేద్దాం. 1, 1, ఎస్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్డ్. సో 1, 1 ఈజ్ మ్యాచ్డ్. సో ఇక్కడ 1, 1 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి, పెన్. వన్కి ఉన్న ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి, పెన్. సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న 1, 1 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఈ డేటా అవుట్పుట్కి వస్తుంది అనమాట. ఈ 1, 1 ఇది కూడా 1 రికార్డ్ సంబంధించిందే కాబట్టి ఈ డేటా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. వన్కి ఏముంది, క్వాంటిటీ 10 ఉంది, ఇంకోటి ప్రైస్ ఎంత ఉంది, 50 ఉంది కాబట్టి 50 వచ్చింది. అండ్ సిమిలర్గా వన్ అగైన్ ఈ వన్ పెన్ అనేది మళ్ళీ మిగతా ఈ రికార్డ్స్ని కూడా చెక్ చేస్తుంది. 1, 2 మ్యాచ్ అయిందా, అయ్యలేదు. సో 1, 4 మ్యాచ్ అయిందా, అవ్వలేదు. కాబట్టి ఇంకా ఏం అవుట్పుట్ రాదనమాట. సో ఎందుకంటే ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే రాయాలి, వేరే రాయొద్దు. సో అవుట్పుట్ అనేది ఆ విధంగా ఇస్తుంది అనమాట బ్యాక్ ఎండ్. సో క్వెరీ అవుట్పుట్ అలా వస్తుంది. సో సెకండ్ రికార్డ్ టేబుల్ 2లో మీరు ఏదైనా రెఫరెన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ టైమ్ సార్ మీరు టేబుల్ 1 రెఫరెన్స్ చేసుకుంటున్నారంటే లేదు, మీరు టేబుల్ 2 కూడా రెఫరెన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so you can take, but here to make you easy understand, so I'm just already written table, left table and right table. So that is the reason I'm just using this as a reference and I'm joining it. So again second record కొద్దాం. సెకండ్ రికార్డ్ ఏంది, 2. అండ్ సో ఈ రికార్డ్, సో ఈ 2 ఈ టేబుల్ 2లో ఉన్న ప్రోడక్ట్తో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అయితే చెక్ చేస్తుంది. 2, 1 ఈ 2, 1 చెక్ చేసి మ్యాచ్ అయిందా, లేదు. కాబట్టి ఇంకా దీన్ని స్కిప్ చేస్తుంది. 2, 2 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ రైట్ ద అవుట్పుట్. 2కి ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి, పెన్సిల్ కాబట్టి పెన్సిల్ని రాస్తుంది. తర్వాత ఈ 2 ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన డేటా కూడా ఇక్కడ ఉంది చూడు. క్వాంటిటీ 5 ఉంది ప్లస్ ప్రైస్ 20 ఉంది. సో ఆ 20 ఎలా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. సో ఈ కాలం డేటా అయిపోయింది 2. మళ్ళీ ఇదే 2 రిమైనింగ్ రోస్ కూడా చెక్ చేస్తుంది టేబుల్ 2లో. ఇంకేమున్నాయి, 4 ఉంది. 2, 4 మ్యాచ్ అయిందా, అయ్యలేదు. కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ రికార్డ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇట్ స్కిప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్కి వస్తుంది, నెక్స్ట్ రోస్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ రో అంటే 3, మనకు 3 నోట్బుక్ ఉంది. ఈ 3 కూడా చెక్ చేస్తుంది. 3, 1 మ్యాచ్ అయిందా, లేదు. ఈ 3, 2 మ్యాచ్ అయిందా, లేదు. 3, 4 మ్యాచ్ అయిందా, లేదు, మ్యాచ్ అవ్వలేదు. కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇంకా రాదు, మ్యాచింగ్ రాదు. సో ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే రాయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ద ఓన్లీ ఇన్నర్ జాయిన్. ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి, ఇది. మీకు ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ వస్తే మిగతా జాయిన్స్ని ఈజీగా రాసేయచ్చు. సో మీకు అర్థమైంది, ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ అర్థమైందా లేదా, కరెక్ట్గా చెప్పండి. So inner join output, if you have any doubt, you can don't hesitate, you can ask me now. ఓకే, సో ఈజీగా మీకు అర్థం కాలేదంటే మళ్ళీ అడగండి, చెప్తాను. ఓకే, అర్థమైంది ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్. సో దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే విత్ ద ఇన్నర్ జాయిన్, విల్ జస్ట్ గో విత్ ద లెఫ్ట్ జాయిన్. సో లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, దన్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్ లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ all all left rows, otherwise I'll write in this all left rows plus inner join output. You already know that inner join output.
సో ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి, మ్యాచింగ్ రోస్, రైట్. సో సిమిలర్గా మనం ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనము దీన్ని కాపీ చేసి లెఫ్ట్ జాయిన్లో కూడా మనం ఇది పేస్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే. సో ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ అయిపోయింది. మీకు మిగతా ఇంకేం పెండింగ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటే అన్ని లెఫ్ట్ టేబుల్లో నుంచి అన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయా లేదా చెక్ చేద్దాం. లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏంటి, ఇది ఫస్ట్ టేబుల్ ఇందులో 1 2 ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి, ఏం మిస్ అయింది, 3 మిస్ అయింది. ఈ 3 రికార్డ్ అనేది మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ 3 అనమాట. సో ఆ 3 ఏంటి, 3 అండ్ దాని యొక్క ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి, నోట్బుక్ అని ఉంది. అండ్ త్రీకి సెకండ్ టేబుల్ ఏమైనా మ్యాచింగ్ ఉన్నాయా చూస్తుంది. త్రీకి ఈ 3 అనేది ఇక్కడ ఏమైనా మ్యాచింగ్ ఉన్నాయా చూస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఎక్కడ లేవు, మ్యాచింగ్ లేవు, కాబట్టి దానికి సంబంధించిన డేటా ఏం లేదు, కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్ విల్ రిటర్న్ యాజ్ ఏ నల్ అనమాట. నల్గా రిటర్న్ చేస్తుంది, అంటే ఏం ఎంటీగా ఉంటుంది. మీరు యూ విల్ గెట్ ఇస్ ఎంటీ, యూ డోంట్ సీ ఎనీ నల్. ఇక్కడ టైప్ నల్ అని కూడా టైప్ చేయరు, జస్ట్ ఎంటీ. మీకు జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఐఎమ్ జస్ట్ టైపింగ్ ఇట్ నల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదంటే మళ్ళీ మీరు ఏదైనా అనుకుంటారు, ఇక్కడ ఏం లేదనమాట, ఏం రాదు అవుట్పుట్. సో ఇట్ విల్ షో ఇట్స్ ఎంటీ. సో దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ద లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. ఓకే, సింపుల్ కదా. మీరు ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తే మీకు మిగతాగా మీకు లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ఆల్ రికార్డ్స్ కవర్ కావాలి. లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటే ఆల్రెడీ 1 2 వచ్చేసినాయి, రాంది ఏంటి, 3 రాలేదు, కాబట్టి ఆ 3 అనేది లాస్ట్కి వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఈ 3 ఇక్కడ ఏమైనా మ్యాచింగ్ అయితే ఆ రికార్డ్స్ కూడా వస్తాయి. ఇక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి సెకండ్ టేబుల్లో ఇవి సెకండ్ టేబుల్ కాలమ్స్, రైట్. సో ఈ సెకండ్ టేబుల్లో 3కి సంబంధించిన డేటా ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావట్లేదు, నల్ అనే ఎంటీగా వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా. ఇంటరాక్టివ్గా మీకు అర్థమైందో లేదో చెప్పండి, అట్లీస్ట్ టీమ్స్లో చాట్లో మెసేజ్ చేయండి. If you don't understand, if you want to explain again also, just send a text message in the chat. So I'm going to explain it one more time. So if you are okay, just type yes so that we can move forward. Vinith, left join output అర్థమైందా, all. So if you are okay, then we can move forward. Yeah. So what about the right join? So why I'm explaining is this is every interview, and you have to work with these kind of joints in a day to daily. You have to understand this concept. So as a data analyst, you are going to be work with the joints. Okay, you have to understand this one. So what is the output of right join? So what is the output of right join? All right rows, all right table rows. So I'm just writing in a shortcut way, all right rows. Okay, plus what is that, inner join output. So can anyone tell this output for me? ఏంగా చెప్పండి మీకు, can anyone tell this output, what is the output for this? సేమ్ మనం ఫస్ట్ ఏంటి, మనకు ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ కావాలి. ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి, ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ తీసుకోండి. ఓకే, సో మీరు అన్నట్టే సార్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ కాపీ చేసి సార్ పేస్ట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ జాయినింగ్ దిస్ ఇన్నర్ జాయిన్, right. So this is the inner join output. Then second, all rows from the right side, రైట్ టేబుల్లో నుంచి, అంటే రైట్ టేబుల్ అంటే సెకండ్ టేబుల్ నుంచి అన్ని రోస్ కవర్ అయినాయా లేదా. సో 1 2 అయితే వచ్చేసినాయి, ఆల్రెడీ 1 2 మీరు చూసండి ఇన్నర్ జాయిన్లోనే వచ్చేసినాయి. సో రిమైనింగ్ ఏం రాలేదు, 4 రాలేదు. సారీ ఇక్కడ టేబుల్ 2, ఇక్కడ అదే టేబుల్ 2. సో టేబుల్ 2లో మనకి ఏం రాలేదు, 4 ఈ రికార్డ్ రాలేదు, 4 7 35. ఓకే, సో ఈ రికార్డ్ రాలేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ 4 అనేది ఈ టేబుల్ 1లో ఏమైనా మ్యాచింగ్ ఉన్నాయో చెక్ చేస్తుంది ఒకసారి నార్మల్గా. ఈ 4 వెళ్ళి ఇక్కడ 4 1 మ్యాచ్ కాలే, 4 2 మ్యాచ్ కాలే, 4 3 మ్యాచ్ కాలే, 4 4 లేదు, అసలు ఏం లేవు కాబట్టి మ్యాచ్ కాలే, కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న డేటానే రాసేస్తుంది. సో లాస్ట్ మనకి ఏం రికార్డ్ ఉంది, 4 ఒకటి ఉంది. సో 4 అండ్ సో ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనేది ఏ టేబుల్లో ఉంది, ఫస్ట్ టేబుల్లో ఉంది. ఇక్కడ మనకు 4 డేటా ఏమైనా ఉందా, 4 లేదు, అసలు డేటా ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది, కాబట్టి ఇక్కడ ఎంటీ ఉంటుంది. దెన్ క్వాంటిటీ, 4కు సంబంధించిన క్వాంటిటీ ఏమైనా ఉందా, ఎస్, 4కి సంబంధించిన క్వాంటిటీ 7 అండ్ ప్రైస్ 35. సో ఇట్ విల్ రైట్ 7 అండ్ ప్రైస్ 35. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రైట్ జాయిన్. సరే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏం లేదు కదా అంటే జస్ట్ ఎంటీ ఉంటుంది, దాన్ని మీరు నల్ కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎంటీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆ ఎంటీ ప్లేస్లో మనం జస్ట్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ అస్ నల్.
Okay, so this is the output of the right join or right outer join. Okay, so we have one more type of join is called, what is that? Full join. So what is the use of this full join? What will get all rows from both the both table or two tables. So all rows from two tables. All rows from two table అంటే మీకు ఏం చెప్పిన ఫస్ట్ డెఫినేషన్ షార్ట్ కట్ ఏం చెప్పిన షార్ట్ కట్లో ఏంటి ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేయండి, రైట్. సో దాని తర్వాత ఓకే, సో దాని తర్వాత లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఇన్నర్ జాయిన్ రికార్డ్స్ వదిలేసి రిమైనింగ్ ఏవైతే ఎక్సెప్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ రికార్డ్స్ అంటే ఇన్నర్ జాయిన్ రికార్డ్స్ వదిలేసి రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తెచ్చి అవుట్పుట్లో పేస్ట్ చేయండి. అండ్ సిమిలర్గా మీరు రైట్ టేబుల్లో ఉన్న ఇన్నర్ జాయిన్ రికార్డ్స్ వదిలేసి ఏవైతే ఇన్నర్ జాయిన్ ఎక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఏవైతే ఉన్నాయో రిమైనింగ్ వాటిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ రిమైనింగ్ పెట్టేయండి. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్. దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫుల్ అవుటర్. సింపుల్ రైట్. సో సింపుల్ కదా. సో మీరు ఏంటి జస్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఒక్కటి రాయడం, కరెక్ట్గా రాయడం రావాలి అంతే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి అనేది దిస్ ఈస్ ద జాయిన్. Okay, so we'll see some more examples in the joins. Okay, so this is a example too, right? So you have to just try to understand. If you don't, సో మనం సార్ మీరు ఇన్నర్ జాయిన్ వదిలేయండి, ఇన్నర్ జాయిన్ వదిలేసి రిమైనింగ్ నార్మల్గా ఇన్నర్ జాయిన్ షార్ట్ కట్ వదిలేసి నార్మల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. యా ఓకే, ఫస్ట్ విల్ సీ దట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం ఇన్నర్ జాయిన్ అయితే రావాలి మీకు. ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే అర్థమైంది కదా, అట్లీస్ట్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే రాస్తాం మనం. ఇక్కడ ఇవి రెండు ఫస్ట్ టు ఇవి మ్యాచ్ అయినాయి, ఇక్కడ వన్ టు మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి అవుట్పుట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేస్తాం. దట్ ఈస్ ఇన్నర్ జాయిన్, సింపుల్ ఇన్నర్ జాయిన్ అనేది. సో లెఫ్ట్ జాయిన్ ఎట్లా రాస్తాం? మనకు లెఫ్ట్ జాయిన్ డెఫినేషన్ బట్టి, షార్ట్ కట్ కాకుండా డెఫినేషన్ బట్టి. డెఫినేషన్ అంటే ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ అంటున్నాం. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. సో ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ నేను ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకుపోయి ఒక దగ్గర కాపీ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేస్తా టేబుల్ వన్ని. ఇంకా టేబుల్ వన్ టచ్ చేయండి. మళ్ళీ టేబుల్ టూలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాచ్ టేబుల్ టూ ఏంటి, మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కావాలి. మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఏంటి, 1 2, కాబట్టి వీటి అవుట్పుట్ కూడా రాసేస్తాను నేను. ఎందుకంటే మ్యాచింగ్ డెఫినేషన్ ఏముంది, మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఉంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ రాద్దాం మనం, జస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకేంటి ఫస్ట్ టేబుల్ వన్లో అన్ని రాస్తా అని చెప్తున్నా, అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్లో అన్ని రాస్తా అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఆల్ డెఫినేషన్ ఏంటి, లెఫ్ట్ టేబుల్ డెఫినేషన్ మన ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ మీరు ఎలాగో రాస్తారు. లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి, ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ అంటున్నారు. సో రైట్ లెట్స్ సే వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడి అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ప్రోడక్ట్ నేమ్, then we are going to write the word. See, this is the left table output కదా. సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అన్ని రాసేద్దాం. ఓకే, సో లెఫ్ట్ టేబుల్లో అవుట్పుట్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా 1 అండ్ పెన్, అండ్ సెకండ్ we have 2 and that is pencil, and third we have 3 and that is notebook. ఓకే సార్, ఓకే రాసినాం. ఇప్పుడు మరి లెఫ్ట్ టేబుల్లో అన్ని కవర్ అయిపోయినాయి కదా, ప్లస్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ అంటున్నాం. రైట్ టేబుల్లో ఉన్న ఈ కాలమ్స్ ఏంటివో ఆ కాలమ్స్ ఫస్ట్ రాయాలి. రైట్ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ ఏంటి, క్వాంటిటీ. సార్ మీరు ప్రోడక్ట్ ఐడి రాస్తలేరు కదా సార్, ప్రోడక్ట్ ఐడి అనేది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు మ్యాచింగ్ కాలం, ఆ దాంతోనే మనకు మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఓన్లీ వన్ టైం అనేది రాస్తాం అనమాట. ఓకే, సో మనకి ఈ కాలం అనేది ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేసింది ప్రోడక్ట్ ఐడి అనేది. ఓకే, సో కాబట్టి మనకు ఏదైతే రిమైనింగ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఆ కాలమ్స్ అనేది మనం రాస్తాం. క్వాంటిటీ, దాని తర్వాత ప్రైస్. ఈ రెండు కాలమ్స్ మనకు రైట్ టేబుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రైట్ టేబుల్ ఆ రెండు కాలమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ 2 కాలమ్సే రాస్తున్నా. ఓకే, రైట్ టేబుల్లో ప్రోడక్ట్ ఐడి రావట్లేదు సార్, ప్రోడక్ట్ ఐడి ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇదే కాలం ఫర్ టేబుల్ 1కి టేబుల్ 2కి ఓన్లీ ఒకటే కాలం ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి అదే అవుట్పుట్గా చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ సే మనకు డెఫినేషన్ ఏంటి, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్. లెఫ్ట్ టేబుల్ అవుట్పుట్ రాసేసిన నువ్వు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు.
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాసేసావు. అండ్ ప్లస్ సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏంటి, మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ యొక్క మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. మ్యాచింగ్ ఏమేమి అవుతున్నాయి, ఈ వన్, టేబుల్ వన్ అనేది ఇక్కడ లెఫ్ట్ టేబుల్లో వన్ ఉంది, ఇక్కడ టేబుల్ టూలో వన్ ఉందా, ఉంది, వీటికి ఇది మ్యాచ్ అయింది. కాబట్టి దీని అవుట్పుట్ ఏంటి, క్వాంటిటీకి 10, ప్రైస్కి 50. కాబట్టి వన్ రికార్డ్ అనేది మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి వన్ రికార్డ్ యొక్క అవుట్పుట్ రైట్ సైడ్ టేబుల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాసిస్తుంది. సో వన్ రికార్డ్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి దీని యొక్క అవుట్పుట్ కాలమ్స్ ఇవే మనకు క్వాంటిటీ అవుట్పుట్. సో ఈ అవుట్పుట్ కాలమ్స్ వస్తాయి. అండ్ సెకండ్ కూడా చూస్తుంది మళ్ళీ. ఇక్కడ ఏమైనా మ్యాచ్ ఉన్నాయా, సెకండ్ ఇప్పుడు రైట్ టేబుల్లో మ్యాచెస్ 2 ఉంది, 2 మ్యాచ్ అవుతుందా లెఫ్ట్ టేబుల్, ఎస్ మ్యాచ్ అవుతుంది. 2, 2 పెన్సిల్కి మ్యాచ్ అవుతుంది. సో పెన్సిల్ తర్వాత ఇక్కడ మన క్వాంటిటీ ఉంది, ఈ 5, 20 అనే వాల్యూస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి 5 అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ప్రైస్ వచ్చేసి 20. అండ్ మళ్ళీ రైట్ టేబుల్లో రిమైనింగ్ చూస్తుంది, 4 మ్యాచ్ అవుతుందా అని చెక్ చేస్తుంది. ఈ 4 వచ్చి రైట్ టేబుల్లో మ్యాచింగ్, ఈ రైట్ 4 పోయి మొత్తం చూస్తుంది, 4,1 మ్యాచ్ అవుతలేదు, 4,2 మ్యాచ్ అవుతలేదు, 4,3 మ్యాచ్ అవుతలేదు. సో కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఏం రాదు. సరే మళ్ళీ ఇంకా ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలే కదా 3, మళ్ళీ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్, ఇక్కడ ఎంటీ ఉంటుంది, ఏం రాదు, ఇట్స్ ఏ ఎంటీ. సో ఇట్స్ ఏ వీ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ఏ నల్. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. ఓకే సార్, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ బాగానే చెప్పినావు. సో రైట్ అవుటర్ జాయిన్ సంగతి, రైట్ అవుటర్ ఏంటి, రైట్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి, ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్. ఓకే సరే, ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్. సరే సార్ నువ్వు అన్నట్టే రాద్దాం. సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఫర్ యువర్ కేస్. ఇక్కడ వచ్చింది కంట్రోల్ సెట్. ఓకే ఓకే. సో we are writing what output. So right outer join definition ఏంటి, all the రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ ఫస్ట్. సరే ఓకే సార్, మీరు అన్నట్టే, మీరు ఏం డెఫినేషన్ ఏంటి, ఆల్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆల్ డేటా ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్. రైట్ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, టేబుల్ టు రైట్, ప్రోడక్ట్ ఐడి, క్వాంటిటీ, ప్రైస్. సో సేమ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి, క్వాంటిటీ, ప్రైస్. సో దీంట్లో ఉన్న యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాద్దాం. ఫస్ట్ 1, దట్ ఈస్ 10, దట్ ఈస్ 50. అండ్ సెకండ్ ఏంటి, 2 వచ్చింది, దాని యొక్క 5, 20. అండ్ మళ్ళీ ఫైనల్గా ఇంకోటి ఉంది కదా మనకు, ఏంటది 4, అండ్ క్వాంటిటీ ఎంత 7, 35. సో టేబుల్ 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసిన సార్. ఓకే వెరీ గుడ్. సో టేబుల్ 2 రాసినాం. మరి సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏంటి రైట్ జాయిన్కి, ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్, వచ్చేసినాయి, ప్లస్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్. మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఎట్లా చెక్ చేయాలి చూడండి, లెఫ్ట్ టేబుల్లోకి రండి. ఈ వన్ ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అవుతుందా, 1,1 ఫస్టే మ్యాచ్ అయింది. ఓకే 1,1 మ్యాచ్ అయింది, అయితే లెఫ్ట్ టేబుల్ డేటా రాయాలి అవుట్పుట్గా. సో 1,1 మ్యాచ్ అయింది, ఇక్కడ 1,1 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ ఐడి ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి మనకు రిమైనింగ్ కాలమ్ ఏంది, ప్రోడక్ట్ నేమ్ కావాలి కాబట్టి ప్రోడక్ట్ నేమ్. ఓకే, ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్లో ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి దాని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఏముంది, పెన్, ప్రోడక్ట్ నేమ్. సో అవుట్పుట్ ఏంది, పెన్ అనేది రాస్తుంది. అండ్ మళ్ళీ ఈ 1 అనేది, ఈ లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న 1 అనేది మొత్తం చెక్ చేస్తుంది. ఈ 1 2కి చెక్ చేస్తుంది, 1,2 మ్యాచ్ అయిందా లేదు, 1,4 మ్యాచ్ అయిందా లేదు, కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది 1తో అయిపోయింది. మళ్ళీ సెకండ్ లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న సెకండ్ కూడా చెక్ చేస్తుంది, 2 వచ్చేసి 2,1 మ్యాచ్ అయిందా లేదు, 2,2 మ్యాచ్ అయిందా, ఎస్ మ్యాచ్ అయింది, 2,2 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి దీని అవుట్పుట్ రాయాలి. సో 2,2కి అవుట్పుట్ మ్యాచ్ అయింది. ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ మిగతా వాల్యూ 2, క్వాంటిటీ వచ్చింది, ప్రైస్ వచ్చింది, ఏం రాలేదు, ప్రోడక్ట్ నేమ్ రాలేదు. ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి, పెన్సిల్. 2కి పెన్సిల్ అని ఉంది కాబట్టి సో పెన్సిల్ అనేది అవుట్పుట్గా రాస్తుంది. అదేవిధంగా దెన్ ఇంకేమైనా 3 ఉంది కాబట్టి ఈ రికార్డ్ లెఫ్ట్ టేబుల్లో 3 అన్ని చెక్ చేయాలి. సో లెఫ్ట్ టేబుల్లో మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయా లేవా అని అన్ని చెక్ చేయాలి. అన్ని చెక్ చేయకుండా 1, 2, 3 చెక్ చేస్తే కాదు కదా, ఎన్ని మ్యాచింగ్ ఉన్నాయో తెలియదు, కొన్ని వేల రికార్డ్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. సో కాబట్టి 3ని చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ 3,1 మ్యాచ్ అవ్వలేదు, 3,4 2 మ్యాచ్ కాలేదు, 3,4 మ్యాచ్ కాలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రైట్ జాయిన్. సో
ఇది ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ 4కి ఇక్కడ ఏం వాల్యూ ప్రోడక్ట్ నేమ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనే కాలంలో నల్ అంటే ఎంటీ చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రైట్ అవుటర్ జాయిన్. సో ఇదే అవుట్పుట్ మనకు రైట్ లో వచ్చిందా లేదా చూడండి. ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది రైట్ అవుట్పుట్ చూడండి. ఇక్కడ 124, యా 124. క్వాంటిటీలో ఏమొచ్చినాయి 1057 ప్రైస్లో ఏమొచ్చినాయి 50 20 35 ఓకే. ప్రోడక్ట్ నేమ్లో ఏమొచ్చినాయి పెన్ పెన్సిల్ నల్ సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చిందా. సో మీరు మన మన డెఫినేషన్ పద్ధతిలో చేసిన మనకు ఇదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. లేదంటే షార్ట్ కట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ప్లస్ మనకు ఆ, ఏదైతే మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ డెఫినేషన్ మనకు షార్ట్ కట్ ఫాలో అయినా కూడా మనకు సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ మెథడ్. అండ్ ఫుల్ జాయిన్ అంటే సేమ్, ఇంకా ఫుల్ జాయిన్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా టూ టేబుల్ అన్ని కాలమ్స్ రాసి చెక్ చేసుకోవాలి. సిమిలర్గా సేమ్ ఫుల్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే విధంగా మనము టేబుల్ వన్లో ప్రోడక్ట్ ఐడి ప్రోడక్ట్ నేమ్ రాస్తున్నాం, ఓకే. దెన్ ఇక్కడ టేబుల్ టూలో ఏంటి క్వాంటిటీ ప్రైస్, ప్రోడక్ట్ ఐడి కామన్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా రెండింటి కలిపి ఒకటే వస్తుంది. సో నౌ దీంతోనే ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ రాద్దాం చూడండి. సో ఓకే, సో విల్ delete this one. సో నౌ వీఆర్ రైటింగ్ అ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్. ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ అంటే ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ టూ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్స్లో దాని యొక్క రికార్డ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మొత్తం రావాలి. సో టేబుల్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేబుల్ వన్లో మనకేంటి 1 2 3, ఓకే మీరు అన్నట్టే సార్ 1. ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, కాలం నేమ్ ఓకే ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ మార్చుకోండి మీరు కావాలనుకుంటే. సో ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ ఏంటి పెన్, ఓకే సార్ ఫస్ట్ పెన్ రాస్తున్నాం. టేబుల్ 1 టేబుల్ 2 అని రాస్తున్నాం. సో మీకు ఈజీగా ఉండాలంటే పక్కల పక్కల ఉంటే సో ఓకే రైట్ నౌ. సో ఈ వన్ కాలం అనేది ఫస్ట్ వచ్చి చూస్తుంది అనమాట. 1 పెన్ రాస్తున్నాం. ఈ నుంచి ఈ 1 అనేది ఈ 1తో చెక్ చేస్తుంది, మ్యాచ్ అయిందా, అవును మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి దీని అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ రాస్తుంది అనమాట. దీని అవుట్పుట్ ఏంటి 10 అండ్ ఇంకోటి అవుట్పుట్ ఏంటి ప్రైస్ 50 అండ్ ఇక్కడ పెన్. ఓకే, సో సిమిలర్గా మీరు చూస్తే ఈ 1 అనేది మళ్ళీ మిగతా రికార్డ్స్ అన్ని చెక్ చేస్తుంది. 1 2 మ్యాచ్ కాలే, 1 4 మ్యాచ్ కాలే. సో 1తో వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. మనకు నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి 2కి జంప్ అవుతుంది. 2 వచ్చేసి మొత్తం అన్ని రికార్డ్ చెక్ చేస్తుంది. 2 1 మ్యాచ్ కాలే, 2 2 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి దీని అవుట్పుట్ రాస్తుంది 2 అండ్ ద క్వాంటిటీ వచ్చేసి 5. 2 యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 20 అండ్ 2కి ఉన్న ప్రోడక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి పెన్సిల్ కాబట్టి పెన్సిల్ రాస్తుంది, ఓకే ఫైన్. 2 మళ్ళీ ఈ 2 ఉంది కదా, మళ్ళీ మిగతా రికార్డ్ చూస్తుంది. 2 4 మ్యాచ్ కాలే కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏం రావట్లేదు. అండ్ సిమిలర్గా మళ్ళీ 3 వస్తుంది. 3లో ఇప్పుడు మన డెఫినేషన్ ఏంటి, ఆల్ రికార్డ్స్ రావాలి, అది మ్యాచ్ అయినా కాకపోయినా ఆల్ రికార్డ్స్ అనేది నాకు కావాలి, అది ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ డెఫినేషన్. 3 ఇక్కడ ఏం లేవు, ఫస్ట్ 3కి మ్యాచింగ్ 3 1 3 2 3 4 ఏవి మ్యాచ్ అవ్వట్లే. మ్యాచ్ అయినా కాకుండా నాకు అవుట్పుట్ అనేది కావాలి, ఎందుకంటే ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే అన్ని రికార్డ్స్ రావాలి. సో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ యొక్క అవుట్పుట్ రాద్దాం. 3 నోట్బుక్, ప్రోడక్ట్ నేమ్లో ఏముంది నోట్బుక్ ఉంది కాబట్టి నేను నోట్బుక్ రాసేస్తా ఇక్కడ, ఓకే. సి టేబుల్ 1లో అన్ని రికార్డ్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇంకా టేబుల్ 2లో కూడా వెళ్తాను నేను. టేబుల్ 1 ఫస్ట్ తీసుకుంటా. ఈ 1 ఇక 1తో మ్యాచ్ అయింది, 1 మ్యాచ్ అయింది, ఇది ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, ఓకే. సో 2 మళ్ళీ 1 మిగతా దాంట్లో 1 2 మ్యాచ్ కాలే, 1 3 మ్యాచ్ కాలే. సో 1 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి రైట్, ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయింది డేటా, క్వాంటిటీ ప్రైస్ అనేది అన్నీ వచ్చేసినాయి. సో 2 జంప్ అవుతుంది. 2 నుంచి మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది. 2 1 మ్యాచ్ కాలే, ఈ 2 మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది. ఇక్కడ 2 2కి వచ్చిన డేటా వచ్చిందా 5, ఓకే 20 కవర్ అయింది. దాని తర్వాత 20 ఇక్కడ పెన్సిల్ వచ్చేసింది. సో 2 పని కూడా అయిపోయింది. టేబుల్ 2లో 4తో చెక్ చేస్తుంది. 4 1 మ్యాచ్ కాలే, 4 2 మ్యాచ్ కాలే, 4 3 మ్యాచ్ కాలే. కానీ మనకున్న ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి, మ్యాచ్ అయినా కాకపోయినా అన్ని రికార్డ్స్ రావాలి. సో ఈ 1 2 3లేమో వచ్చేసినాయి, ఇక్కడ కూడా 1 2 మ్యాచ్ అయ్యి ఇక్కడ కూడా వచ్చేసినాయి. కానీ మనకు కవర్ కాంది ఏంటి 4, ఆ 4 కావాలి కాబట్టి 4 డేటా కూడా మనకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. 4లో క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది 7 కాబట్టి 7 అండ్
సిమిలర్గా మనకు 35 అనేది ప్రైస్ అండ్ ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనేది ఏం రాదు. ఇట్స్ నల్. ఏం ఎందుకంటే ఫోర్ టేబుల్ వన్లో ఫోర్ ఉందా, దీని ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఉందా, లేదు, కాబట్టి విల్ గెట్ యాజ్ ఏ నల్. సో ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి, త్రీలో త్రీకి ఇక్కడ త్రీ ఉంది, త్రీకి డేటాలో క్వాంటిటీ ప్రైస్ ఉందా, ఇక్కడ త్రీ లేదు, కాబట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ నల్ హియర్ అండ్ నల్ హియర్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అవుట్పుట్. ఈ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ మనం రాసిన అవుట్పుట్కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదు చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ మినిమైజ్ చేద్దాం కొంచెం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫుల్ అవుటర్. ప్రోడక్ట్ ఐడిలో 1 2 3 4, ప్రోడక్ట్ ఐడిలో 1 2 3 4. ఓకే, క్వాంటిటీలో 10 5 null 7, 10 5 null 7. ఓకే, ప్రైస్లో 50 20 null 35, 50 20 null 35. ప్రోడక్ట్ నేమ్ పెన్ను పెన్సిల్ నోట్బుక్ నల్, అన్నీ వచ్చేసినాయి, పెన్ పెన్సిల్. సో ద సేమ్ అవుట్పుట్ అనేది మ్యాచ్ అయింది కదా. సో యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ ఒరిజినల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంబైనింగ్. ఒక్క రో నుంచి ఒక్కొక్క రో రెఫరెన్స్ తీసుకొని, ఆ ఒక్క రో టేబుల్ 1 టేబుల్ 2లో, ఓకే, ఆ రెఫరెన్స్ తీసుకొని మనము ఒక్కొక్క రికార్డు యొక్క రెఫరెన్స్ తీసుకొని ఇంకో టేబుల్తోనే జాయిన్ చేసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. సో అలా చేయడం వల్ల మనకు ఈజీగా, అది బేసిక్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో అలా చేయడం వల్ల మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ ఎవ్రీబడి లైక్ everybody understood this concept of joints, right? So this is very very important, and we'll see some more. This is the second example. We'll take some more example. Let's say for example, uh, example number 3. Okay, so now we'll see example number 3. What is the example? Let's say I have same table 1. I have a table 1, column is ID. Okay, I have ఒక కాలం ఉంది, ఆ కాలంలో ఐడి ఉంది. ఆ డేటా వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ 1 1 I have two ones in table 1. Okay, so we'll see, go for the, okay, and increase this. Okay, so I have table 1 is this one, and also I have a table 2. Table 2 also have only one column. The column is called ID. అక్కడ కూడా టేబుల్ 2లో ఐడి అనే కాలం ఉంది. దాంట్లో డేటా వచ్చేసి 1 3 రోస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇక్కడ 3 రోస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 రోసే ఉన్నాయి, 1 1. ఓకే, టేబుల్ 1లో ఐడి ఉంది, టేబుల్ 2లో ఐడి ఉంది. సో దీనికి సంబంధించిన జాయిన్ చేయాలి. జాయిన్ అంటే మనకు టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. జాయిన్కి ఏం కావాలి, టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో వాట్ ఆర్ ద టూ కండిషన్స్? టూ కండిషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? అట్లీస్ట్ వన్ కామన్ కాలం, అట్లీస్ట్ ఒక కాలం ఉండాలి. అట్లీస్ట్ ఒక కాలం, సేమ్ కాలం ఉండాలి దాంట్లో. అంటే అట్లీస్ట్ వన్ కామన్ కాలం షుడ్ బి దేర్. అంటే మనకు ఒక కామన్ కాలం ఉండాలి. ఉందా? ఏది ఉంది? అక్కడ ఐడి ఉంది, ఇక్కడ ఐడి ఉంది, సేమ్ ఐడి ఉంది, ఒకటే ఉంది అది కూడా. కాబట్టి ఓకే, ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ కండిషన్? సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే, ఆ కాలంలో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా ఇందులో ఉన్నా కూడా డేటా ఒక విధంగా సేమ్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి, అదే ఫార్మాట్లో ఉండాలి. ఇది ఇది 1 1 ఉంటే ఇక్కడ కూడా 1 1 అనే ఫార్మాట్లో ఉంటే డేటా టైప్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద మ్యాచ్డ్ కాలం డేటా టైప్ షుడ్ బి సేమ్ ఇన్ టూ టేబుల్స్. ఓకే, అది సెకండ్ కండిషన్. అంటే డేటా టైప్ ఆఫ్ మ్యాచ్డ్ కాలం should be same. So data type of the matched column should be same. Then this is the two condition. Okay, so condition satisfy and then what you want to do it? So I want to perform different types of joins. So I want to see the what is the inner join output. So inner join output అంటే సార్ మీరు చెప్పినట్టు మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్
టూ టేబుల్స్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఎట్లా చేయాలి సార్? ఫస్ట్ టేబుల్ ఏదైనా ఒక టేబుల్ని రెఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. సో నేను దీని టేబుల్లో రెఫరెన్స్ ఇదే టేబుల్ పెట్టుకుంటున్నా ఫస్ట్. ఈ టేబుల్లో ఒక రికార్డ్ తీసుకొని మిగతా సెకండ్ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ని కంపేర్ చేస్తా. మ్యాచ్ అయితే దాని అవుట్పుట్ రాస్తా. ఓకే, రైట్. సో నౌ ఫస్ట్ T1 ఐడి, ఇది T1 అంటే టేబుల్ 1 షార్ట్ కట్లో రాస్తున్నాను నేను. ఓకే, T1 ఐడి. ఇంకో కాలం ఏమిటి మనకు? T2 ఐడి. ఓకే, T1 ఐడిలో ఫస్ట్ నేను ఈ ఈ దీన్ని రెఫరెన్స్ తీసుకొని చెక్ చేస్తా. ఈ వన్తో మ్యాచ్ అయిందా? ఎస్ అయ్యింది. ఫస్ట్ వన్నే మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి నేను వన్ వన్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయింది. ఓకే, దెన్ సిమిలర్గా సిమిలర్గా ఇదే వన్ని ఈ వన్ ఈ వన్ ఏంటి మీ అన్ని రికార్డ్స్తో మ్యాచ్ అయిపోయే వరకు ఇది వన్ అయిపోదు ఇంకా. ఈ వన్ సెకండ్ వన్తో చెక్ చేస్తుంది. ఈ వన్ అండ్ అగైన్ సెకండ్ దాంతో కూడా ఇది వన్ మ్యాచ్ అయింది. మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి వన్ హియర్ అండ్ వన్ హియర్ అగైన్. ఓకే, సో ఆ విధంగా మళ్ళీ ఇదే వన్ ఇంకో రికార్డు కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ వన్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది మ్యాచింగ్ ఉందా లేదా. 1, 1 మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇంకోటి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రైట్ వన్ మోర్ వన్. సిమిలర్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ ఫస్ట్ వన్ మళ్ళీ ఇంకేమైనా ఉన్నాయని చూస్తుంది. ఏమైనా ఉన్నాయి? ఇంకా లేవు, 3 అయిపోయినాయి కాబట్టి ఈ వన్ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. సెకండ్ వన్ ఇక్కడికి వస్తుంది మళ్ళీ సెకండ్ టేబుల్. ఇదన్నా మీరు ఈ టేబుల్ అయినా రెఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఈ టేబుల్ అయినా రెఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా సరే. సో నౌ ఈ టేబుల్లో తీసుకో సెకండ్ వన్, ఈ వన్ నుంచి ఈ వన్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, మ్యాచ్ అయింది. 1, 1 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి వన్ అగైన్ వన్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. అయితే మళ్ళీ ఇదే వన్ రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ కూడా చూస్తుంది. ఫస్ట్ రికార్డ్ ఒకటే చెక్ చేసింది, మళ్ళీ సెకండ్ రికార్డ్ థర్డ్ రికార్డ్ చూడాలి కదా. ఈ వన్ మళ్ళీ ఈ వన్తో చెక్ చేస్తుంది, ఇక్కడ కూడా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి సో హియర్ యూ విల్ గెట్ 1, 1 అగైన్. అండ్ మళ్ళీ ఇదే వన్ ఇంకో రికార్డ్ కూడా ఉంది కదా, ఇంకో రికార్డ్ ఫైనల్ రికార్డ్తో చెక్ చేస్తుంది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని. ఈ వన్ ఈ ఫైనల్ రికార్డ్తో మ్యాచ్ చేస్తుంది. సో ఈ వన్తో మ్యాచ్ అయింది, మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రైట్ ఇట్ as 1, 1. సో మనకు టోటల్గా ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6 రికార్డ్స్. అంటే మనకు ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఎన్ని వచ్చినాయి? టోటల్గా 6 రికార్డ్స్ అవుట్పుట్గా వచ్చినాయి అన్నమాట. సో టోటల్ రికార్డ్స్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో దే ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ. ఇట్లా వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ ఇస్తారు. టేబుల్ 1 ఈజ్ ఐడి, టేబుల్ 2 ఈజ్ ఐడి. సో టేబుల్ 1లో వీ హ్యావ్ లైక్ దిస్ ఐడి. ఐడికి కాలమ్స్ రికార్డ్స్ 1, 1 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో 2 రికార్డ్స్ ఇట్లా 3 రికార్డ్స్ టేబుల్ 2లో ఉన్నాయి. సో నాకు ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ అవుట్పుట్ వస్తాయి? రికార్డ్స్. ఓకే, రికార్డ్స్ అంటే ఇవి ఇట్లా అడ్డంగా ఉన్న రికార్డ్స్. కాలమ్స్ అంటే ఇవి, దీన్ని కాలమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఓకే, సో ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయని అడుగుతారు ఓన్లీ. ఎప్పుడైనా సరే రికార్డ్స్ అడుగుతారు, కాలమ్స్ అడుగుతారు. సో ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఎన్ని, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఎన్ని, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఎన్ని, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఎన్ని. సో ఈ విధంగా దే విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ అవుట్పుట్ వచ్చినాయి? 6 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. సి ఇక్కడ చూడండి, 6 రికార్డ్స్ అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. చూసారు కదా. సో దిస్ ఇస్ అంటే అన్ని మ్యాచింగ్ అయినాయి. సో నౌ మీరు లెఫ్ట్, అర్థమైందా ఇది? ఆ, ఈ జాయిన్ అర్థమైందా లేదా? ఇఫ్ యూ ఎస్ ప్లస్ టైప్ ఎస్ గైస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్. సో మీ ఈ సింపుల్ అర్థమైంది కదా ఇది ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ able to if you are not able to understand, just please feel free to ask me, so I'm going to explain you. Okay, so what about left join definition ఏంటి? లెఫ్ట్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి మనకు? ఓన్లీ మ్యాచింగ్. సో హియర్ ఫస్ట్ రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. సో లెఫ్ట్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? రైట్, ఆల్ లెఫ్ట్ సైడ్ రోస్ ప్లస్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ right table or like right rows. Okay, right side table, right. Okay, as your right table matching.
matching rows from the right table. Okay, all full I'll write the complete. All records from the left table, all rows are records. All rows from left table plus matching rows from the right table. So this is you already know the definition. So మీరు అడుగున్న definition బట్టే మనం will write the output. So what is the definition? So for T1 we need ID and also we need one more ID T2, sorry, T2 dot ID. Okay, so here if you see మనం సార్ మీరు ఏమన్నారు ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్. ఓకే, ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ వచ్చినాయా లేదా చూసుకోవాలి ఫస్ట్. 1 1 ఈ 1 ఫస్ట్ చూడండి, ఈ 1 ఈ 1 తో చెక్ చేస్తే సేమ్ మళ్ళీ ఇంకా 1 1 1 1 1 1. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చెక్ విత్ దిస్ 1 ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏదైనా మీరు టేబుల్ ఏదైనా రెఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో లేదంటే మీరు 1 ఇటు రాసుకోవచ్చు. సో ఆల్ రికార్డ్స్ 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి టేబుల్, అవును లెఫ్ట్ సైడ్లో టేబుల్ 1 వచ్చేసి. దీనికి మ్యాచింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆల్రెడీ రాస్తారు. మ్యాచింగ్ ఏమున్నాయి 1, ఆల్రెడీ ఇంకో 1 వచ్చింది, మీరు ఇంకో 1 కూడా రాస్తారు. అండ్ ఈ 1కి ఒక్కొక్క 1కి ఒక్కొక్క 3లు మ్యాచ్ అవుతాయి. ఈ 1కి తీసుకుంటే ఈ 3లు మ్యాచ్ అయినాయి, మళ్ళీ ఇదే 1కు తీసుకుంటే ఇంకో 3లు మ్యాచ్ అయినాయి. ఓకే, సో అదే విధంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆల్ ద సిక్స్ వన్స్ అనమాట సేమ్. సో ఫస్ట్ మనకు మీరు తీసుకుంటే ఈ 1 తీసుకుంటే ఈ 1 వచ్చేసి దీంతో చెక్ చేస్తుంది 1 1 మ్యాచ్డ్. ఓకే, అవుట్పుట్ రిటర్న్ 1 1. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే 1 మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది 1 1. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇది డెఫినేషన్ తీసుకోండి, మ్యాచింగ్ రోస్ ఆల్ ఫ్రమ్ రైట్, మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ ద మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ 2 టేబుల్స్. ఆ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ 2 టేబుల్స్, 2 టేబుల్లో మ్యాచింగ్ ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది, మ్యాచింగ్ ఉన్నాయి ఏవేవైతే మ్యాచింగ్ ఉన్నాయో అన్ని రాద్దామని. సో ఈ 1 1 ఇంకోటి చూస్తుంది, అది కూడా మ్యాచ్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ 1 మళ్ళీ ఇంకా. అండ్ మళ్ళీ అదే ఫస్ట్ 1 రిమైనింగ్ రోస్ని కూడా చూస్తుంది, ఈ ఫస్ట్ 1 ఈ లాస్ట్ రోని కూడా 1 1 ఇది కూడా మ్యాచ్ అయింది, సేమ్ అవుట్పుట్ రిటర్న్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ మళ్ళీ సెకండ్ 1కి రండి, ఈ సెకండ్ 1తో చెక్ చేస్తుంది 2 1, సారీ 1 1 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఈ 1 కూడా అవుట్పుట్ రాస్తుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ ఈ రో సెకండ్ ఈ సెకండ్ 1 ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్ 2లో ఉన్న సెకండ్ రోతో మ్యాచ్ చేస్తుంది 1 1 మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద వన్ మోర్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఈ సెకండ్ 1 మళ్ళీ లాస్ట్ ఇంకో రో ఉంది దాంతో మ్యాచ్ చేస్తుంది 1 1 అగైన్, సో అది కూడా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రైట్ అవుట్. సో మీరు అనుకున్న డెఫినేషన్లో సెకండ్ పార్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది. సో సెకండ్ రోస్ ఈజ్ ఆల్సో సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఇస్. అండ్ మీకున్న ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి, ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్లో నుంచి అన్ని రికార్డ్ కవర్ అయినాయి. 1 1 ఉన్నదే ఒక రో 1 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది 1. ఇంకేమైనా కొత్తగా ఉన్నాయా 2 3 4 ఎట్లా ఉన్నాయి టేబుల్ 1 లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏం లేవు. ఆల్రెడీ 1 1 ఆల్రెడీ 1 అనేది ఉంది, ఆ 1 అనేది ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయింది కాబట్టి లెఫ్ట్ జాయిన్ అవుట్పుట్ అనేది ఇంతే. దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ జాయిన్ అవుట్పుట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైనా సరే టేబుల్ 1లో అండ్ టేబుల్ 2లో సేమ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొత్త సేమ్ వచ్చినాయి అనుకోండి, జస్ట్ ఏం లేదు మీరు మల్టిప్లై చేస్తే అదే అవుట్పుట్. అంటే 2 ఇక్కడ 2 రోస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 రోస్ ఉన్నాయి, 2 ఇంటూ 3 6 రోస్ అవుట్పుట్ వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి 6 రికార్డ్స్ అవుట్పుట్ వస్తాయి. మీరు ఇన్నర్ జాయిన్కి అయినా అంతే, లెఫ్ట్ జాయిన్కి అయినా అంతే, రైట్ జాయిన్కి అయినా అంతే, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్కి అయినా అంతే. ఎందుకు ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే మనకు టేబుల్ 1 టేబుల్ 2లో ఈ రికార్డ్ అనేది సేమ్ ఉంటే, ఇవి సేమ్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ సేమ్ ఉంటే అన్ని దానిలతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇవి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, ఈ 2 ఇంటూ ఈ 3, 2 ఇంటూ 3 సేమ్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 2 ఉండి ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా మల్టిప్లై చేయడానికి కాదు. ఓకే, సో సేమ్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ మల్టిప్లై 2 ఇంటూ 3 6. ఇన్నర్ జాయిన్కైనా 6 అవుట్పుటే, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్కైనా 6 అవుట్పుటే, రైట్ అవుటర్ జాయిన్కైనా 6 అవుట్పుటే, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్కైనా 6 రికార్డ్స్ అవుట్పుట్ వస్తాయి. సో విల్ సీ దట్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ సేమ్ డెఫినేషన్ రైట్ జాయిన్. సో రైట్ జాయిన్కి చూద్దాం. రైట్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? రైట్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్
right table plus matching rows from left table. So this is the definition you already all rows from right table plus matching rows from the left table. That is అదే కదా మనకు definition. Okay, so we'll see this. Okay, the output. See right table తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రైట్ టేబుల్లో నుంచి అన్ని రావాలి. సో T1 ఐడి అండ్ T2 ఐడి. సో రైట్ టేబుల్ కాబట్టి మీరు రైట్ టేబుల్ రెఫరెన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఈ రైట్ టేబుల్ రెఫరెన్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ వన్ తీసుకోండి ఇక్కడ రైట్ టేబుల్లో ఇది ఈ వన్ తీసుకొని మీరు ఏమైనా మ్యాచ్ అవుతున్నా చెక్ చేయండి 1,1 మ్యాచ్ అయినాయి. సో ఫస్ట్ రైట్ టేబుల్ ఇక్కడ వన్ రాయండి. ఈ వన్ వేసుకున్నారు ఈ వన్తో చెక్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంకో లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఒక వన్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి అవుట్పుట్ రాస్తారు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. మళ్ళీ ఇదే వన్ తీసుకొని ఇంకో రో ఉంది దాంతో కూడా చెక్ చేస్తారు ఈ వన్ తీసుకొని ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రోజు అయిపోయింది సెకండ్ రోజు చూస్తారు అది కూడా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఆ అవుట్పుట్ కూడా మీరు రాస్తున్నారు. సో సెకండ్ రో కూడా అవుట్పుట్ వచ్చేసి 1. మళ్ళీ అదే మళ్ళీ సెకండ్ రైట్ టేబుల్లో ఇంకో వన్ ఉంది ఆ వన్తో మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు 1,1 మ్యాచ్ అయిందా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ 1,1 అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో అగైన్ ఈ సెకండ్ వన్ మళ్ళీ ఇంకో దాంతో చెక్ చేస్తుంది సెకండ్ వన్ తోటి ఈ సెకండ్ వన్ టేబుల్ టూలో ఉన్న సెకండ్ వన్ దీంతో ఇంకో కంప్లీట్ కాలేదు ఇది రెండోది కాబట్టి ఇది కంప్లీట్. సో 1,1 మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రైట్ వన్ మోర్ వన్. సో దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్. అండ్ సిమిలర్లీ లాస్ట్ రికార్డ్ రైట్ టేబుల్లో 1,1 మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఇట్ హియర్ వన్ మోర్ వన్. అండ్ సిమిలర్ లాస్ట్ ఈ వన్ ఇంకొక దెర్ ఇస్ ఇంకో రికార్డ్ ఉంది ఇక్కడ 1,1 మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి సో ఇట్ విల్ రైట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ 1, ఎన్ని వన్స్ వచ్చినాయి 1 1 2 3 4 5 6 రోస్. సో ఇక్కడ కూడా మనకు అవుట్పుట్ ఏంటి 6 రోస్ ఆర్ 6 రికార్డ్స్ అవుట్పుట్ అన్నమాట. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ రాసినా కూడా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సమ్ మ్యాచింగ్ అంటే ఈ వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటే టేబుల్ వన్లో టేబుల్ టూలో సేమ్ ఉంటే జస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో కౌంట్ చేసి లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చినాయో అన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని టైమ్స్ 2 టైమ్స్ వచ్చినాయి 2 అండ్ ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ 3 టైమ్స్ 2 టైమ్స్ ఇంటూ 3 టైమ్స్ 6 టైమ్స్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద 6 రికార్డ్స్ as అవుట్పుట్ ఫర్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్స్. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్స్కి మనకు 6 రికార్డ్స్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈవెన్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ తీసుకున్నా లేదు మన షార్ట్ కట్ సార్ మా షార్ట్ కట్ చెప్పండి సార్ ఇంకెందుకు మీరు ఇన్నర్ మెయిన్గా చూపించారు షార్ట్ కట్ చెప్పి షార్ట్ కట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ మీరు రాసేస్తారు మ్యాచింగ్ అవుతున్నా ఏదైనా ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకొని దాంతో మ్యాచ్ అయినాయని రాసేస్తారు. ఇన్నర్ జాయిన్ వచ్చింది ఇన్నర్ జాయిన్ వస్తే మిగతా అన్ని వచ్చినట్టే. ఇన్నర్ జాయిన్ వచ్చింది అనుకోండి లెఫ్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ చాలా ఈజీ మ్యాచింగ్ అవుతున్నాయి రాస్తారు అంతే. సో లెఫ్ట్ జాయిన్ ఏంటి మ్యాచ్ ఫస్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తారు. సరే ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ 6 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి సార్ నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసిన ప్లస్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటే ఇన్ కేస్ ఏమైనా మిస్ అయినా లెఫ్ట్ టేబుల్లో అని చూస్తారు. లెఫ్ట్ అంటే ఫస్ట్ టేబుల్ ఈ టేబుల్లో ఏమైనా మిస్ అయినాయా. సో ఏం మిస్ అయినప్పుడు 1,1 ఆల్రెడీ వచ్చింది 1,1 వచ్చేసింది ఇంకేమైనా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయా లేదు ఆల్రెడీ 1,1 కాబట్టి 1,1 వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకేం రాయను. సో లెఫ్ట్ జాయిన్ అయిపోయింది. సో రైట్ జాయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఆల్సో మీరు అనుకున్నట్టు ఇన్నర్ జాయిన్ రికార్డ్స్ అవుట్పుట్ ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ రాస్తారు. ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఇట్ రాస్తే 6 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. అండ్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ కాబట్టి రైట్ సైడ్ టేబుల్ ఏమైనా మిస్ అయినాయా అని చూస్తారు. ఇక్కడ కూడా 1,1 ఆల్రెడీ 1,1 వచ్చేసినాయి ఏం మిస్ కాలే కాబట్టి ఇదే అవుట్పుట్ యాజ్ ఎ షార్ట్ కట్ లాగా మనకు ఇదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఫైనల్గా మీరు ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ రాస్తే మీకేమొస్తుంది సేమ్ అదే వస్తుంది. సో full join also we are going to get the 6 records or rows. So what is the definition for full outer join? All rows from both tables or two tables all rows from both tables. So we have t1 dot id and also for example t2 dot id. సో మనం చెప్పుకున్న షార్ట్ కట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనం ఫస్ట్ ఏంటి ఆల్ ఇన్నర్ జాయిన్ యొక్క అవుట్పుట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ చేయండి సార్. ఓకే మీరు అనుకున్నట్టే యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ చేసేద్దాం. ఎవరే యార్ ఇది ఎందుకు రావట్లేదు
copy it and we'll try to paste it, whether it will come. Control V. Uh, we'll get again. So as just to copy చేస్తున్నా. ఓకే 6 రికార్డ్స్ వచ్చేసినాయి. సో మనం చెప్పుకున్న షార్ట్కట్లో ఇక్కడ ఏమన్నా ఎక్సెప్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్ కాకుండా లెఫ్ట్ జాయిన్లో ఎక్స్ట్రా ఏమైనా వచ్చినాయా? ఏం రాలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎనీథింగ్. సో సిమిలర్గా రైట్ జాయిన్లో ఇన్నర్ జాయిన్ కాకుండా ఎక్సెప్ట్ కొత్తగా ఏమైనా వచ్చినాయా? లేదు, ఏం లేవు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి? సేమ్ 6 రికార్డ్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆల్ రికార్డ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ జాయిన్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 3 వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది అంటే 1, 1. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ 4. సమ్ టైమ్స్ వాడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 రికార్డ్సే ఉన్నాయి, ఇక్కడనేమో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్లా సేమ్ ఉన్నప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేసి చెప్పేయాలి ఇమీడియట్గా. ఓకే. సో ఇన్ కేసు కొన్నిసార్లు ఇక్కడ నల్ ఇస్తాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 నల్ ఆర్ 1 null 1. సో ఇక్కడ కూడా ఇంకో నల్ ఉంటుంది. విల్ సీ దట్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ. సో విల్ సీ దట్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో. ఓకే.